हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू एलिजा स्टडी पॉइंट। आज आम +3 पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स रो 4th सेमिस्टर रो पेपर 8 रे थिबा इंडियन पॉलिटिक्स को आलोचना करिबा। एहार प्रथम यूनिट को आम कंप्लीट कर सारी। आज आम यार सेकेंड यूनिट को देखा। जो मैंने यार पीडीएफ चाहूँगी से आम टेलीग्राम चैनल रे जॉइन हो जातु, जार लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे दिया जाइछि। तो ये एनिफ ब्याज दाशरथी भूयार अथर किताब महल। तो आम पढ़ा आज सेकेंड यूनिट आरंभ करवा। राजनीति रे जाति एवं जाति दलित एवं पछुआ जातिर राजनीतिकरण, यही फास्ट चैप्टर आम आज पढ़ा राजनीति रे जाति। आम कौन पढ़ा ना राजनीति रे केमी सब जाति अच्छी से संपर्क में आम आज आलोचना करवा। बोथ इंग्लिश एंड ओडिया रे रहिबो। ओडिया रे आपण माने बुझि नियंतु, इंग्लिश मीडियम रे खाली आपण नोट कर नेबे। तो चलतु देखा कौन अच्छी राजनीति रे जाति। भारत और नेपाल को छाड़देले विश्वर अन्य कौनसी देश रे यही जाति व्यवस्था देखा मिले ना। केवल भारत और नेपाल यही दुईटी राष्ट्र रे आमर जाति व्यवस्था देखा जाए। कास्ट पर्तुगीज शब्द कास्टारू आसी अछि। जो आमर कास्ट अच्छी यह केउ शब्द आसी अछि ना कास्टा। ता केउ शब्द पर्तुगीज शब्द। कास्टार अर्थ है उत्पत्ति स्थल, जन्म बा श्रेणी। बुझीगला। तो जातिर अर्थ कौन? जातिर अर्थ कौन ना कौन सी निर्दिष्ट प्रकार जन्म बा श्रेणी, जोटा कि आमर पर्तुगीज शब्द कास्टारू आसी अछि। तो जाति क्या क्या नहीं गठित? जाति आमर गठित समाज, जन्म, श्रेणी बा कर्म, यही चारोटी की नहीं कि आमर जातिटा गठन होता है ना नहीं। जन्मरू जड़े निर्दिष्ट जाति रे जन्म हुए, सही जाति रे रहे और सही जातिर मनीष हिसाब से मृत्युवरण करते। तो जन्मरू मृत्यु जाए से ही जाति रे रही थाए। यही जातिगत परिचय साधारण अपरिवर्तनीय। तो जातिटा कौन परिवर्तनीय कि नुहे? अपरिवर्तनीय। एथिरे कौनसी परिवर्तन संभव नहीं। तो मोटामोटी भाव में जाति कौन आपण मैंने बुझीपारे। तो जातिटा मुख्यतः आमर भारत और नेपाल देश में देखा जाए। कास्ट पर्तुगीज शब्द कास्टारू आसी, जार अर्थ होची जन्म बा श्रेणी। आमर जातिटा समाज, जन्म, श्रेणी, कर्म को लेकिन गठित। यह कौन प्रकार परिवर्तन हो न था। जन्मरू मृत्यु पर्यंत आमर जाति गोटे रही है। बुझीगला। नेक्स्ट है जाति प्रथार उत्स है हिंदू शास्त्र। तो हिंदू शास्त्र रे आमर जाति प्रथा संपर्क में लिखा जाइछि। तो यह श्रेणी विभाग मध्य सृष्टि होइछि। जेमिति कि जो माने जागयज्ञ देवा आराधना कले तांको आमे ब्राह्मण कहीदेले। अस्त्र चालना युद्ध कार्य जो माने शिखले तांको आमे क्षत्रिय कहला। कृषि व्यवसाय रे जो माने हेले तांको वैश्य कहला। तो एहिपरि भाव में चारोटी श्रेणी रे विभक्त करागला। एवं लास्ट आमर जे समाज रे सेवा कार्य नियोजित हेले सेमानंको आमे कोन कहले ना दास बा शूद्र। एटा आपण माने इतिहास रे पढ़ी के आसीथिबे। तो जातिटा प्रथम पर्याय रे कौन प्रकार वंशानुक्रमिक हो नथिला, किंतु आस्ते आस्ते यह वंशानुक्रमिक वंश परंपरा अनुसार गठित है। जेमिति कि ब्राह्मणर पुत्र ब्राह्मण, क्षत्रियर पुत्र क्षत्रिय, शूद्रर पुत्र शूद्र, यहीपरि भाव में कार्य करने को लगिले। तो हिंदू परंपरा रे वर्ण विभाजन समर्थक है मनु। तो आमर जो हिंदू परंपरा रे वर्ण विभाजन अच्छी, जो चारोटी वर्ण अच्छी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, तार से जो विभाजन समर्थक किए थे आमर मनु। तो प्रमुख समर्थन किए थे मनु। निहत भाव मन रखिए। श्रीकृष्ण मध्य 4 वर्ण संपर्क में उल्लेख करिसेंती। नेक्स्ट, तो जाति व्यवस्थार लक्षण आपण मैंने इंट्रोडक्शन रे लिखिपारे। जाति संपर्क में कौन बुझीपारे जाति कौन। एबे हम पढ़ा जाति व्यवस्थार लक्षण गुड़िक कौन। तो जाति व्यवस्था द्वारा कौन कौन सब होता है, जमीक कि श्रेणी विभाजन होता है, ताहा विवाह कटकणा लगी थाए, छुआ अछुआर भेदभाव गुड़ा सब बढ़ी थाए। तो से गुड़ी को आम देखा तार लक्षण गुड़िक से भितर आसे। प्रथम है श्रेणी भित्तिक। तो जाति व्यवस्था कौन ना श्रेणी भित्तिक अटे। यह समाज को उच्च नीच भाग में विभक्त करते। नेक्स्ट है अपरिवर्तनीय। निहत भाव में फास्ट पॉइंट आम पढ़ते अपरिवर्तनीय था, जहाँ जन्मरू मृत्यु पर्यंत ताहा ही रही है। विवाह रे कटकणा। तो जो जाति अन्य जाति को विवाह करिपरिबो नहीं, एटा गोटे अच्छी शास्त्र रे। तो गोटे विवाह कटकणा लगी था। खाद्य कटकणा,
এই ଯେଉଁ ଭେଦଭାବ ଉଚ୍ଚ ଜାତି ନିଚ ଜାତି ଭାବରେ ଖାଦ୍ୟର କଟକଣା ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ଛୁଆଁଛୁଆଁ ପ୍ରଥାର ପ୍ରଚଳନ, ଭାରତୀୟ ଜାତି ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଛୁଆଁଛୁଆଁ ଭେଦଭାବ ରହିଛି। କୌଳିକ ବୃତ୍ତି ପରିବର୍ତ୍ତନର କଟକଣା, ତ କୌଳିକ ବୃତ୍ତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ବା ଅନ୍ୟ ବୃତ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରିବା ମନା ହେଇଛି। ଯେମିତିକି ବ୍ରାହ୍ମଣ ବେଦ ପଢ଼ିପାରିବେ ଓ ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିପାରିବେ, ଅନ୍ୟ ଛୋଟ ଜାତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତାହା ନିଷିଦ୍ଧ ହୋଇଥାଏ। ଏହିପରି ଭାବରେ ତା'ର ଲକ୍ଷଣ ଗୁଡ଼ିକ। ଜାତି ପଞ୍ଚାୟତ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାତିର ଏକ ଜାତି ପଞ୍ଚାୟତ କିମ୍ବା ଜାତି ପରିଷଦ ଥାଏ। ଏହା ଏକ ଜାତିରେ ଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସହଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରେ ଓ ଜାତି ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ବିବାଦ ଓ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରେ। ନେକ୍ସଟ ହେଲା ସାମାଜିକ ବାସନ୍ଦ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାନ୍ତି। ସାଧାରଣତଃ ଅଛୁଆଁ ଜାତିର ଲୋକମାନେ ଗ୍ରାମ ବା ବସ୍ତି ବା ସାହିରେ ଉଚ୍ଚ ଜାତିର ଲୋକମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଅଲଗା ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଜାଗା ରହିଥାନ୍ତି। ତ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଆମର ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଏହା ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆଉ ଏତେ ଦେଖାଯାଉ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଜାତି, ଆମେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି କ'ଣ ଜାତି କାଷ୍ଟ, ତ କାଷ୍ଟ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ପଢ଼ିବା। କାଷ୍ଟର କ'ଣ ସବୁ ଲକ୍ଷଣ ଅଛି, ରାଜନୀତିରେ ଜାତିକୁ ନେଇକି କ'ଣ ସବୁ ଚାଲିଛି ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ପଢ଼ିବା। ଯେମିତିକି ଜାତିର ଉତ୍ପତ୍ତି କେଉଁଠି ହେଇଛି, ତାହା କେଉଁଠି ପ୍ରଚଳନ ହେଉଛି, ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। ତ ତା'ର ଲକ୍ଷଣ ଭିତରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଭେଦଭାବ ଛୁଆଁଛୁଆଁଟା ସବୁ ଆସିବ। କିନ୍ତୁ ଏହା ପାଇଁ ଆମର ସମ୍ବିଧାନ ବହୁତ ସାରା ଆମର ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରିଛି। ସମାନତା ଅଧିକାର ଦେଇଛି, ସ୍ୱାଧୀନତା ଅଧିକାର ଦେଇଛି, କୌଣସି ପ୍ରକାର ଭେଦଭାବ ବିହୀନ ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆଇନ ଅଛି। ଏବେ ଦେଖିବା ରାଜନୀତିରେ ଜାତି। ରାଜନୀତିରେ ଜାତିକୁ କେମିତି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ଏବେ ପଢ଼ିବା। ଜାତି ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜନୀତିରେ ଏକ ନୂତନ ଓ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରୁଛି। ନିହାତି ଭାବରେ ଭାରତୀୟ ରାଜନୀତିରେ ଉଭୟ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତିରେ ଜାତିର ପ୍ରଭାବ ଅଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଭାରତରେ ଜାତି ପ୍ରଥାର ରାଜନୀତିକରଣ ହେଉଛି କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ତ ଭାରତର ଜାତି ପ୍ରଥାରେ ଜାତିର ରାଜନୀତିକରଣ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ତ ତାହାର କ'ଣ ସବୁ ଲକ୍ଷଣ ଅଛି ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଏବେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତ ପ୍ରଥମ ପଏଣ୍ଟ ରହିବ ନିର୍ବାଚନ ରାଜନୀତି, କାଷ୍ଟ ପଲିଟିକ୍ସ। ଆଜିକାଲି ସମସ୍ତ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଅଥବା ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ଜାତିବାଦର ଆଶ୍ରୟ ନେଉଛନ୍ତି। ରାଇଟ୍, ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ଯେଉଁ ରାଜନୀତିର ଖେଳ ଚାଲିଛି, ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଜନସଂଖ୍ୟା ଅଧିକ, ମାନେ ଯେଉଁ ଜାତିର ଲୋକମାନେ ଅଧିକ, ସେଇ ଜାତିର ଜଣେ ପ୍ରାର୍ଥୀକୁ ଚିହ୍ନଟ କରୁଛନ୍ତି ଯାହାଦ୍ୱାରା ଭୋଟ ଅଧିକ ପାଇପାରିବେ। ତ ଏହିସବୁ ଚାଲିଛି। ସରକାର ଗଠନ, ଜାତି ଗୁଡ଼ିକ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ନିଜ ଜାତିର ଲୋକ କ୍ଷମତାକୁ ଆସିଲେ ସେମାନଙ୍କର ଉନ୍ନତି ହେବ, ତ ନିଜ ଜାତିକୁ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତି କିଛି କିଛି। ନେକ୍ସଟ ହେଲା ରାଜନୈତିକ ଦଳ, ଯେମିତିକି ତାମିଲନାଡୁର DMK, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ବହୁଜନ ସମାଜ ପାର୍ଟି, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ରିପବ୍ଲିକ, ଏହିସବୁ ଦଳ ଗୁଡ଼ିକ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜାତିଭିତ୍ତିକ ଦଳ ଅଟେ। ନେକ୍ସଟ ହେଲା ଜାତି ସଂଗଠନ। ଜାତିମାନଙ୍କୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ସଂଗଠନ ହୋଇଥାଏ। ଯେମିତିକି ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଦଳିତମାନଙ୍କୁ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ 1942 ମସିହାରେ ଭୀମରାଓ ଆମ୍ବେଦକର ସର୍ବଭାରତୀୟ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ମହାସଂଘ ଗଠନ କରିଥିଲେ, ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ସେଡ୍ୟୁଲ୍ଡ କାଷ୍ଟ ଫେଡେରେସନ୍। କିଏ କରିଥିଲେ ନା ଭୀମରାଓ ଆମ୍ବେଦକର। ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି ଜାତିଭିତ୍ତିକ ସଂରକ୍ଷଣ। ଜାତିଭିତ୍ତିକ ସଂରକ୍ଷଣ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ଜାତିଭିତ୍ତିକ ସଂରକ୍ଷଣ ରାଜନୀତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତୀୟ ସମାଜରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରାଜନୀତିରେ ଘଟଣା। ସମ୍ବିଧାନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁସାରେ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି, ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି, ସାମାଜିକ ପଛୁଆ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକମାନଙ୍କର ସରକାରୀ ଚାକିରିରେ ସ୍ଥାନ ସଂରକ୍ଷଣ କରାହୋଇ ଆସୁଛି। ତ ସ୍ଥାନ ସଂରକ୍ଷଣ ହୋଇଥାଏ ଜାତିକୁ ନେଇକି। ଜାତିବାଦ କାରଣରୁ ହିଂସା, ଜାତିବାଦକୁ ନେଇକି ହିଂସା ବି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ତ ଏବେ ଦେଖିବା ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଜାତି। ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଜାତି କ'ଣ, ଡୋମିନେଟ୍ କାଷ୍ଟ କ'ଣ? MN ଶ୍ରୀନିବାସଙ୍କ ମତରେ ଗୋଟିଏ ଜାତି ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ବା ଆଧିପତ୍ୟଶାଳୀ ହେବାକୁ ହେଲେ 3ଟି ଉପାଦାନ ଥିବା ଦରକାର। ଏଇଟା ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଏଇଟା ଆସିପାରିବ 2 ମାର୍କରେ। ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଜାତି କ'ଣ, ଡୋମିନେଟ୍ କାଷ୍ଟ କ'ଣ, ନା ଏଇଟା ଆପଣମାନେ ପୁରା ଏତିକି ଲେଖିବେ ପଏଣ୍ଟକୁ ନେଇକି। ତ କିଏ କହିଛନ୍ତି ନା MN ଶ୍ରୀନିବାସ 3ଟି ଉପାଦାନ ଥିବା ଦରକାର ବୋଲି ସେ ମତବ୍ୟକ୍ତ କରିଥିଲେ। ସେଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କ'ଣ ଦେଖିଦେବା। ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଶ୍ରେଣୀବଦ୍ଧରେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନରେ ରହିଥିବେ। ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଶ୍ରେଣୀବଦ୍ଧରେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନରେ ରହିଥିବେ। ଏହି ସବୁ ଗୁଣ ଥିବା ଜାତିର ନିମ୍ନାତ୍ମକ ଆଧିପତ୍ୟ ଥାଏ। ଗୋଟିଏ ଜାତି ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ହେବାକୁ ହେଲେ ତାହାର ସାମାଜିକ ଆର୍ଥନୈତିକ କ୍ଷମତା ଥିବା ଦରକାର। ସେକେଣ୍ଡ କ'ଣ ହେବ ନା ସାମାଜିକ ଆର୍ଥନୈତିକ କ୍ଷମତା ରହିବା ଦରକାର। ବେଳେବେଳେ ଗୋଟେ ଜାତିର ସାମାଜିକ ଆଧିପତ୍ୟ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଅର୍ଥନୈତିକ ଆଧିପତ୍ୟ ନଥାଏ, ତ ଉଭୟ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ।
ତେଣୁ ଅର୍ଥନୈତିକ ଆଧିପତ୍ୟ ଥାଇ ସାମାଜିକ ଆଧିପତ୍ୟ ନଥିଲେ କୌଣସି ଜାତି ଆଧିପତ୍ୟଶାଳୀ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। କେବଳ ଉଚ୍ଚ ଜାତି ଓ ମଧ୍ୟମ ଜାତି ଆଧିପତ୍ୟଶାଳୀ ହୋଇପାରିବ, କିନ୍ତୁ ଆଧିପତ୍ୟ ଜାତିର ସମସ୍ତେ ଆଧିପତ୍ୟଶାଳୀ ହୋଇନାହାନ୍ତି। ଉକ୍ତ ଜାତିର କେତେକ ବ୍ୟକ୍ତି ହାତରେ ଧନ ଥାଏ, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ହିଁ କେତେକ ଆଧିପତ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରିଥାନ୍ତି। ତ ଏଇଟା କାହାର ମତ ଥିଲା ନା M.N. ଶ୍ରୀନିବାସଙ୍କ ଅନୁସାରେ। ତ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଜାତି କାହାକୁ ଆମେ କହିବା? ଯାହା କତିରେ ସାମାଜିକ ଅର୍ଥନୈତିକ କ୍ଷମତା ଥିବ, ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଶ୍ରେଣୀବଦ୍ଧରେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନରେ ରହିଥିବେ। ଏଇ ତିନୋଟି କ'ଣ କ'ଣ ନା ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଶ୍ରେଣୀ ସ୍ଥାନରେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନରେ ରହିବେ, ସେକେଣ୍ଡ ହେଉଛି ସାମାଜିକ, ସେକେଣ୍ଡ ହେଉଛି ଅର୍ଥନୈତିକ କ୍ଷମତା। ତ ଜାତିବାଦ ଦୂରୀକରଣ କେମିତି ହେଇପାରିବ ନା ଜାତିବାଦକୁ ଦୂରୀକରଣ କରିବା ପାଇଁ କେତେକ ଉପାୟମାନ ଅଛି। ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରସାର। ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରସାର ହେଲେ ଜାତିବାଦ ଦୂରେଇ ଯିବ। ପ୍ରଫେସର G.S. ଘୁରେଙ୍କ ମତରେ ଆନ୍ତଃଜାତି ବିବାହ ପ୍ରଚଳନ, ଯଦି ଆମେ ଆନ୍ତଃଜାତି ବିବାହ ପ୍ରଚଳନ କରିବା ତାହେଲେ ଏହା ଦୂରେଇ ଯିବ। ନେକ୍ସଟ ହେଲା ସରକାର ସଂରକ୍ଷଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ସେଇଟା ତା ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ। ନେକ୍ସଟ ହେଲା ପ୍ରଫେସର M.N. ଶ୍ରୀନିବାସଙ୍କ ମତରେ ଜାତିବାଦର ଦୂରୀକରଣ ନିମନ୍ତେ ଧର୍ମ ନିରପେକ୍ଷ ସାବାଳକ ମତଦାନ ମାନବିକ ଆଚରଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଲେ ଜାତିବାଦ ଦୂର ହେଇପାରିବ। ତ ଜାତିବାଦର ଦୂରୀକରଣ ନିମନ୍ତେ ଧର୍ମ ନିରପେକ୍ଷତା, ସାବାଳକ ମତଦାନ, ମାନବିକ ଆଚରଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲେ। ତ ଏବେ ସରିଲା ଓଡ଼ିଆ ମିଡ଼ିୟମରେ। ତ ଏତିକି ଥିଲା ଓଡ଼ିଆ ମିଡ଼ିୟମ ପାଇଁ। ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ ତାର ପଢ଼ିବା ସବୁ। ତ ରାଜନୀତିରେ ଜାତି କ'ଣ ବୁଝି ହେଲା, ଜାତିର ଅର୍ଥ କ'ଣ, ଜାତିର ଲକ୍ଷଣ କିଛି ଆମେ ପଢ଼ିଲେ ଆଜି। ତ ଏବେ ସେଇ ଇଂଲିଶ ମିଡ଼ିୟମରେ ସେ ଅଛି, ଆପଣମାନେ ଖାଲି ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ ଆଣ୍ଡ ନୋଟ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ପଏଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ। ତ ଓଡ଼ିଆ ମିଡ଼ିୟମରେ ଆମେ ଯେମିତି ପଢ଼ିଥିଲେ, କାଷ୍ଟ ଇଟସେଲ୍ଫ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଆନ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ୱାନ୍ କମିଂ ଫ୍ରମ୍ ଦ ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ କାଷ୍ଟ, ରାଇଟ୍। ତ ଏଗୁଡ଼ା ଆପଣମାନେ ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ୟାର PDF ମଧ୍ୟ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଛାଡ଼ିଦେବି, ଆପଣମାନେ ସେଠି ମଧ୍ୟ ଚାହିଁଲେ ଦେଖିପାରିବେ। ତ ତାର ଚରିତ୍ର କ'ଣ, କାଷ୍ଟ ସିଷ୍ଟମର କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ, ଏସବୁ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି। କାଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ପଲିଟିକ୍ସ, କାଷ୍ଟ ଜାତି ଆଣ୍ଡ ରାଜନୀତି କ'ଣ। କାଷ୍ଟ ଆମର ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନରେ କ'ଣ ସବୁ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି ଏସବୁ। କାଷ୍ଟ ଇଜ୍ ଏ ଭୋଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ, ଏଇଟା ଆମେ ପଢ଼ୁଥିଲେ ଯେଉଁଟା, ସେଇଟା ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରାଯାଇଛି। ସବୁକିଛି ପଢ଼ିବେନି, ଯେତିକି ଆପଣ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଲାଗୁଛି ସେତିକି ପଢ଼ିବେ। ଯେତିକି ଓଡ଼ିଆ ମିଡ଼ିୟମରେ ପଢ଼ା ହେଇଛି ଆପଣମାନେ ସେତିକି ହିଁ ପଢ଼ିବେ। ଅଧିକ ଖାଲି ଲେଖା ହେଇଛି ଆପଣମାନେ ବୁଝିବା ପାଇଁ, ତା ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ତାର କନକ୍ଲୁଜନ୍ ପାର୍ଟଟା ଦେଖନ୍ତୁ। ତ ଏତିକି ଥିଲା ଆଜିର କ୍ଲାସ୍। ଦେଖାବ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।